گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی رحیم یارخان آمد، ممبر صوبائی اسمبلی ممتاز چانگ نے استقبال کیا، روایتی سرائکی اجرک بھی پہنائی گئی، پیپلز پارٹی کے جالوں کا جوش و خروش، گورنر سندھ سردار سلیم کا ورکر سے خطاب، کہا ممتاز چانگ آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، طبیعت خراب ہونے کے باوجود رحیم یارخان پہنچا، پارٹی پرچم کی بہار، پارٹی ترانوں پر روایتی سرائکی جھومر۔ جنوبی پنجاب میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری، ایم ڈی واسا ملتان نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی، تمام سیوریج ڈسپوزل سٹیشنز افسران و سٹاف فیلڈ میں طلب، لوڈ شیڈنگ کے باعث جنریٹر سے نکاسی کا آپریشن جاری، سٹاف اور افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ گوندیا کے شہریوں پر قدرت مہربان، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بارش فصلوں کے لیے مفید، ادھر کوہ سلیمان اور سخی سرور میں بھی بارش، موسم خوشگوار، دلکش اور دل فریب ہو گیا۔ ڈی جی خان میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ، فلیش فلڈنگ کا خطرہ 11 سے 12 جولائی کی صبح تک موجود رہے گا، پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال متوقع، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور بروقت اقدامات کی ہدایت۔ سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، کوٹہ دودھ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 3,73,000 کیوسک ریکارڈ، میاں والی میں جنا بیراج پر پانی کی آمد 3,68,000 کیوسک، چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 3,96,000 کیوسک ریکارڈ، روجان کے مقام پر 2,60,000 کیوسک کریلا، مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ کا دورہ تونسا بیراج، ڈپٹی کمشنر سید منور عباس کی بریفنگ، وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ نے پودا بھی لگایا، گفتگو کرتے ہوئے کہا اس دفعہ ایمرجنسی نافذ نہیں کی جائے گی، ادھر لیا میں بکھری احمد خان کے مقام پر درائے سندھ کا معائنہ کیا۔ سانحہ احمد پور شرکیہ کے بعد انتظامیہ متحرک، غفلت کے مرتکب اہلکاروں سے خدمات واپس لینے کا سلسلہ جاری، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی بہاولپور کے بیشتر اہلکاروں سے خدمات واپس لے لی گئی، اکھاڑ پیچھاڑ کے بعد کریک ڈاؤن بھی رک گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایل پی جی سلنڈرز پر نہیں چلنے دیں گے، ملتان میں غیر قانونی سلنڈرز کے خلاف ٹریفک پولیس کا ایکشن، 80 سے زائد ڈرائیورز کے خلاف مقدمات، 150 سے زائد سلنڈرز متعلقہ تھانوں میں جمع، ڈی جی خان میں سلنڈر کے استعمال پر 18 منی بسیں پکڑ لی گئی۔ بہاولپور میں ایک بار پھر چینی مہنگی، شہری علاقوں میں 190، دیہات میں چینی 200 روپے کلو، ہول سیل مارکیٹ میں چینی 170 سے 175 روپے کلو، مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی بلیک میں فروخت ہونے لگی، ہول سیل کریانہ مرچینٹ ایسوسی ایشن نے قلت کی تردید کر دی۔ قیمتوں کے کنٹرول اور مانیٹرنگ کو بہتر بنانے بارے بڑا فیصلہ، ملتان ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کو ری اسٹرکچر کر دیا گیا، نئے ممبران شامل، وائس چیئرمین فضل عباس شاہ نامزد، ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کی تجدید کا نیا نوٹیفکیشن جاری۔ کمشنر سرگودا جہان زیب عوان کی زیر صدارت اہم اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج نظام کی بہتری کا آغاز، کہا 22 یونین کونسلز میں سیوریج نظام کی اب مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی، عوامی آراء کی روشنی میں منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ خانیوال میں انسداد ڈینگی کا جائزہ اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار نے صدارت کی، مانسون کے دوران حفاظتی اقدامات کا جائزہ، انسداد ڈینگی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا حکم، ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔
शेख जैद नर्सिंग कॉलेज रहीम यारखान इंतजामिया की मुबैना गफलत, पहले साल की तालिबात का दाखिला ताखीर से भिजवाने पर 12 लाख रुपए जुर्माना। इंतजामिया ने खुसूसी फंड से जुर्माना अदा किया। गफलत के मुर्तकिब अफराद की निशानदेही के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। मुल्तान में जुम्मा बाजार अहले इलाका के लिए वबाल जान, MDA न्यू शाह शम्स कॉलोनी के मकीन तंग, कमिश्नर मुल्तान को रेडियां हटाने के हवाले से दरख्वास्त, ताफुन फैलने से मुश्किलात का सामना है, दरख्वास्त में वाकिफ। हासिलपुर में नाजरा सेंटर का इंटरनेट 15 रोज से बंद, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले शहरी ख्वार, रोज यही कहा जाता है थोड़ी देर में नेटवर्क ठीक हो जाएगा। शहरियों का हुकामे बाला से फौरी नेटवर्क सिस्टम की बहाली का मुतालबा। रेलवे मुल्तान डिवीजन में टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग का मामला। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर रेलवे रमला शाहिद कहती हैं गिरोह मुनज़्ज़म अंदाज में ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस था। करप्ट रेलवे के अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर की तर्ज पर अब बहावल नगर में भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद की जेर सदारत अहम इजलास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम को माहौल दोस्त बनाने के हवाले से इक़दाम का जायजा, सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद, सूबाई मुहतसब के दफातर में शिकायत की अंबार, 25% इजाफे के बाद रवा साल अब तक 22,000 केसेस रिपोर्ट। एडवाइजर सूबाई मुहतसब के मुताबिक गुज़श्ता साल के पहले 6 माह में 18,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे। दुनियापुर में कुत्तों के हमले से बच्चे की मौत, कमिश्नर मुल्तान डीसी लोधरा की खुसूसी हिदायत पर इक़दामात। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर गुलाम मुस्तफा जट की जेर सदारत इजलास, नंबरदारों को हिफाजती तदाबीर और तदारुक से मुतालिक ब्रीफिंग। धन्यवाल के शहरियों के लिए अच्छी खबर, कचहरी अकबर बाजार जन्नत रोड को मॉडल बाजार बनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर सलमा सुलेमान कहती हैं मॉडल बाजारों में बैठने के लिए बेंच लगाए जाएंगे, शहरियों को पीने के लिए पानी भी दस्तयाब होगा। बहावलपुर शहर को महफूज बनाने के हवाले से अहम कदम, पंजाब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का दौरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, SP काशिफ अब्दुल्ला की फवाद हाशिम रबानी को ब्रीफिंग। पंजाब सीड कारपोरेशन काश्तकारी के शोबा में बेहतरी के लिए मुतहरिक, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मियांवाली अजीजुल्लाह खान कहते हैं पैदावार में इजाफे के लिए जदीद बीज तैयार किया जा रहा है। 510 एकड़ पर 4 किस्म की जदीद वैरायटी काश्त की गई है। नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने के लिए तरबियत, तहसील हस्पताल शुजाबाद में वर्कशॉप, MS डॉक्टर्स नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। डॉक्टर साजिद अख्तर म्याओ ने आगाही फ्राहम की, सांस बहाली की मश्क भी कराई गई। एयर कंडीशनर ब्रांड ग्री की जानिब से मुल्तान में फ्लॉट एक्टिविटी लॉन्च कर दी गई। जदीद टेक्नोलॉजी, बूस्ट कंप्रेसर, इंडोर आउटडोर सेल्फ क्लीनिंग और पावर गियर कंट्रोल का अमली मुजाहिरा पेश किया गया। ग्री की जदीद टेक्नोलॉजी 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक के शदीद मौसम में मुसलसल कूलिंग फ्राहम करता है। नर्सिंग फाइनल प्रोफेशनल के इम्तिहान, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान ने कर दिया नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 74.09% रहा। 780 उम्मीदवारों में से 582 पास, नताइज वेबसाइट पर अपलोड। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालीमी खिदमात के 100 साल मुकम्मल। 1925 में जामिया आबासी का तालीमी सफर शुरू हुआ। 1975 में जामिया आबासिया को इस्लामी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1 अगस्त से खुसूसी तकरीबात के आगाज का फैसला। और पाकिस्तान के लिए खेल के मैदान से अच्छी खबर, हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हरा दिया। पाकिस्तान ने प्लेंटी शूटआउट पर 3 के मुकाबले में 4 गोल किए। गोलकीपर ने प्लेंटी शूटआउट पर 2 गोल रोककर कामयाबी में अहम किरदार अदा किया।